Hello, my name is Payal Rajpal and I'm Director Robotics India. आज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स होती ऑनरेबल विक्रम कुमारजी बरोबर आणि ही शाळा जी आहे ती BT सहानी शाळा आहे. इथे जी कॉन्फरन्स आपण आज केली ती कॉन्फरन्स मुलांना फेलिसिटेट करण्यासाठी होती. 8 मुलं BT सहानीची जी होते ते रोबॉटिक्सची एक इंटरनॅशनल स्पर्धा आहे, एक 24 वर्ष ओल्ड स्पर्धा आहे. त्या स्पर्धेमध्ये BT सहानीच्या मुलांनी भाग घेतला आणि त्यामधले 2 टीम्स जे होते ते टॉप 5 मध्ये आले. देयर वर 40 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दॅट वर अ पार्ट ऑफ दिस. देयर वर मोर दॅन 4000 चिल्ड्रन दॅट वर देयर अँड दिस country is Estonia, which is the technological hub of Europe. These children have been trained for the last 2 years and they made their own robots. They made very impressive projects, and that projects they represented our country in front of the whole world at the championship and won 2 podium positions. And today's program was to felicitate them by our Honorable Commissioner Vikram Kumarji and our CSR sponsor that has supported this school to build the robotics and STEM lab. So once again, keep your blessings with the children and thank you very much. नमस्ते, माझं नाव ऋतुजा अनिल सातपुते. मी 1 वर्ष झालं आता रोबोटिक्स इंडियामध्ये काम करते. मी माझ्या मुलांना बेसिक कोडिंग, रोबोटिक्स सगळे धडे दिले आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढवला आणि एक मोठं ध्येय त्यांच्यासमोर ठेवलं की यावर्षी आपल्याला फॉरेन कंट्रीमध्ये इस्टोनियामध्ये पूर्ण भारताला रिप्रेझेंट करायचंच आहे. I feel very proud of the fact that PMC is associated with this endeavor. We have had 2 schools where we have partnered with robotics in setting up STEM labs, and this would be our constant endeavor once again that we keep looking for these opportunities and make this difference happen in the society. Before I end, I want to commend one person who makes all this possible and that's Payal. For corporates like us, it's honestly easy to give money. But when somebody gives this of their time and energy to this, that's where they are actually devoting their life to it. Trying to make a little difference. And I'm not sure how many of us know that she's actually celebrating a birthday today. So I'm always very happy birthday. Thank you, and with that, I'll pass it back. Thanks so much. And before we start the felicitation, I thought I should share the story with everyone here because everyone's in the room together. So the lab started with 1,000 children plus. We trained the children with our excellent team of trainers. The school has been extremely supportive. The children won the regional championship. After winning the regional championship, they won the national championship. We're looking at 5,000 children from all across India, from private sector schools, IB schools. Now after 10 corporates that we have, BMC children won the largest podium positions. After they won, I remember calling Sakar and Chola and I said कि 15 बच्चे जीत गए हैं, अब इनको एस्टोनिया भेजना है. It took us 3 weeks. We got their passport printed in 2 days. We wrote to the Estonian embassy. They opened the VFS office for us in Pune. Our trainers ran around for 1 week. These children didn't have papers for the passport. We collected the papers for the passport. We opened the VFS. We got their visas going. And when these children sat on the plane to go to Estonia and speak on the stage there, that was the biggest victory that we've had for everyone from PMC to BMC to the school to everyone here. So I would like to say that, thank you for everyone's support. इंडिया का फ्लैग लेके उससे ज़्यादा बड़ा मोमेंट हमारे लिए नहीं था. That just closed the entire.
Namaskar, my name is Chawla Divanji. I am the CSR business representative at BMC Software. We are super thrilled to honor and start our partnership on a STEM lab for the government school students at Pune. And in fact, this is the mission of BMC Software, to inspire and aspire the forces around us and within the communities to enrich them with lot of knowledge and education. Thank you. नमस्कार, माझं नाव आहे गिरीश कॅदिगोपी. मी BMC सॉफ्टवेअर ह्या कंपनीमध्ये सिनियर फायनान्स मॅनेजर म्हणून काम करतो. मी BMC सॉफ्टवेअरचा BMC केअर्स जे CSR इनिशिएटिव्ह आहे त्याचा एक पार्टनर आहे. तो आम्ही रोबोटिक्स इंडियाबरोबर जे काम करतो आहे, गेले 2 वर्ष आम्ही 2 STEM लॅब्सचं ओपनिंग केलेलं आहे. आम्ही हा उपक्रम असाच चालू ठेवू, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत हे पोहोचण्याची आम्ही नक्कीच काळजी घेऊ. धन्यवाद. मुले यांना स्टेम शिक्षण देणे, म्हणजे सायन्स, टेक्नॉलॉजी आणि विशेषकर रॉबोटिक्स आणि सॉफ्टवेअर शिक्षण देणे, या विषयाबद्दल BMC सॉफ्टवेअर्स आणि रॉबोटिक्सची टीम ही सोबत येऊन आमच्याकडून आमची शाळेला परवानगी मागितली होती. तर परवानगी आम्ही त्यांना दिली आणि आज आम्ही पाहतोय की 8 मुले आमच्या शाळेत इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनला जाऊन गेले आणि हे इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन एस्टोनियामध्ये होता. तिकडे हे मुले जगभरातले मुलं सोबत त्यांनी कॉम्पीट केलं आणि आज आम्ही तिथे प्रोजेक्ट्स पाहिले तर त्यांनी अतिशय छान प्रोजेक्ट्स केले आहेत. अशाच पद्धतीने सगळ्या मुलांमध्ये सायन्सबद्दल, टेक्नॉलॉजीबद्दल जागरूकता वाढली पाहिजे, त्या उद्देशाने आम्ही हे प्रोजेक्ट हाती घेतला होता. इतर स्कूलसुद्धा आम्ही हे प्रोजेक्ट हाती घेतले. तुम्ही जेव्हा लॅबमध्ये हे सगळे बघत होता तेव्हा तुमच्या चेहऱ्यावर आम्ही कौतुकाचं स्माईल बघितलं सर त्याच्याबद्दल 2 शब्द बोला. निश्चितपणे हे जे मुले आहेत, आपल्याला माहिती आहे की हे सर्वसाधारण परिवारातून येतात आणि हे मुलांना पुढे जाण्याची खूप इच्छा आहे. त्याच्यामुळे टॅलेंट आहे. टॅलेंटला आम्ही वाढ दिली पाहिजे, टॅलेंटला आम्ही जोरा दिला पाहिजे आणि व्यवस्थित जर आम्ही ट्रेनिंग दिली तर हे मुले काहीही करू शकतात. महानगरपालिकेमधले इतर ज्या शाळा आणखीन आहेत कुठल्या, त्यांना याच्यामध्ये आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करू ना. हळूहळू सगळ्या शाळांमध्ये हे रोबोटिक्स लॅब, सायन्स लॅब, टेक्नॉलॉजीच्या अजून प्रचलन आम्ही इतर शाळांसुद्धा करू. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. अँड थँक्यू व्हेरी मच टू EV10. तुमचा खूप आभार आहे की तुम्ही हे इव्हेंट कव्हर केला. सो प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब द चॅनल. थँक्यू. EV10 या चॅनलवरती, या यूट्यूब चॅनलवरती आमच्या 8 सायंटिस्टचे खूप सुंदर व्हिडिओ जे त्यांनी एस्टोनियामध्ये प्रेझेंट केलेले आहेत ते आम्ही अपलोड करणार आहे. तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते, प्लीज चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि रोजच्या रोज अपडेट्स घेत राहा. थँक्यू. मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा. धन्यवाद. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.